ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யः கவிதார்க்கிகேசரி வேதாந்தாச்சார்யவர்யோ மே சன்னிதத்தாம் சதாஹ்ருதி जयत्याशतसन्त्रासध्वान्तदिग्ध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः. Again, humble pranamams to all the acharyas, vidwans, elders and friends. Today, with the blessings of the acharyas, I have been given the opportunity to present the first and second Churnikais of Mahavira Vibhavam composed by Swami. Sound solluma kaadula kekkala. Again. Adi ipa kekkada? Again. Raghuvira Gadyam is not merely a summary of the Ramayana. It is Swami Desikan's divine experience of Lord Sri Rama. Every word was carefully chosen to reveal Bhagavan's Kalyana Gunam and his infinite auspicious qualities. Today, I will briefly share the Anubhavams of the first two Churnikais. Before we begin the Churnikais, Adiyan will be saying what Raghuvira Gadyam is. Raghuvira Gadyam, also known as Mahavira Vibhavam, is a magnificent Sanskrit prose which comprises of 94 Churnikais. It is the only stotram composed in the Gadyam format. The entire Gadyam celebrates Lord Rama's divine qualities, heroism, compassion, and unwavering commitment to Dharma. Moving on to the first Churnikai. Jai Jaya Mahavira. In the first Churnikai, Swami Desikan, instead of saying, I bow to Lord Rama, which he normally does in most of his stotrams as an opening shloka, he proclaims, victory, victory, because he is envisioning Rama after all his victories. Swami Desikar வந்து எல்லா ஸ்தோத்திரத்திலையும் அந்த பெருமாளை வணங்கிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார். Like Godastuthila வந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்டியாம் சாக்ஷாத் க்ஷமாகரணயா கமலாம் வாண்யாம் கோதாமரண்ய சரணம் பிரபத்யே. அங்க வந்து கோதா தேவிய வந்து வணங்கிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார். அதே போல அஷ்டபுஜ அஷ்டகத்துல வந்து गजेन्द्र रक्षा त्वरितं भवन्तं ग्राहैरिवाहं विषये सुकृष्टः अपार विज्ञान भयानुभावम् आप्तं सतामष्टभुजं प्रपद्ये. அங்க அஷ்டபுஜ பெருமாளை வணங்கிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார். ஆனா ரகுவீர கத்தியத்துல ராமரை வந்து எடுக்கச்சியே விக்டரி விக்டரின்னு சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா ராமர் வந்து யுத்தத்துல ராவணரையும் அசுரர்களையும் கில் பண்ணிட்டு அயோத்திக்கு வந்தப்புறம் சுவாமி தேசிகர் வந்து ராமரை வீரத்தையும் வீரம் பார்த்துட்டு அதை பத்தி என்விஷன் பண்ணியிருக்கார். அதுக்குதான் எடுக்கச்சே சுவாமி தேசிகர் வந்து விக்டரி விக்டரின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டார். இந்த சூர்ணிக்கையில மட்டும் இல்ல, பல சூர்ணிக்கையிலயே சுவாமி தேசிகர் வந்து ராமரோட வீரம் பத்தி பாடியிருக்கார். அதெல்லாம் என்னதுன்னா, பாலகாண்டத்துல தனுத்தர விஷிக விதாரண அந்த சூர்ணிக்கையில காட்டகாவதம்ல பண்ணிருக்கார். அதே போல சதுக ரசிகர சந்தக விருத்தியன்முக அந்த சூர்ணிக்கையில பரசுராமரோட கர்ப்பபங்கம் பத்தி பாடினார். அயோத்திய காண்டத்துல பிஷுதரிசி விஹித அந்த சூர்ணிக்கையில காக்காசுரவதம் பண்ணிருக்கார். அப்புறம் அசகாய சூரால கரதூஷணர்களையும் 14,000 ராட்சசர்களையும் கில் பண்ணார். யுத்த காண்டத்துல ராவணன் 3 மேஜர் என்கவுண்டர் ராமர் வந்து அதை வின் பண்ணிட்டு ஜெயிச்சிட்டார். Swami Desikan praises both internal and external greatness of Lord Rama. Desikar not only admires Lord Rama's physical strength but also his other divine Kalyana Gunangal. இதுவல்ல தேசிகர் ராமருடைய வீர குணத்தில் பாடியிருக்கார். இப்போ ராமருடைய பல கல்யாண குணங்களும் தேசிகர் பாடியிருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அஹல்யா சாபை விமோச்சனால ஜடகிரண சகலதர அந்த சூழ்நிலையில ராமர் ரிமைன் ஹம்பிள் பை லிசனிங் டு ஹிஸ் ஆச்சாரியாஸ். அதே போல விபீஷண சரணாகதியில ராமர் ராவணரை கில் பண்ணிட்டு விபீஷணர் வந்து
லங்கைக்கு ஒரு ராஜா ஆக்கினார். அதே போல ராமர் ஒரு குஹன் என்கிற ஹண்டர் கிட்ட தோழமை வச்சிருந்தார். A hero who conquers his others is admired. A hero who conquers himself is worshipped. Thus, Lord Rama is the complete ideal hero. Churnikai 1 teaches us that for a true hero, physical strength is not everything. A true hero protects the righteous, keeps up promises, remains calm in adversity, upholds dharma, uses power with compassion. Thus, Lord Rama perfectly embodies all these qualities. Moving on to Churnikai 2. Mahadhira Dhaureya. Mahadhira na enadhu? Mahadhira means the one with unwavering courage, patience and self-control. The word Dhira means one who remains calm, composed and unwavering. Lord Rama, இப்போ எங்கெல்லாம் ராமருடைய தீரம் பார்க்கலாம்னா, Lord Rama accepted exile without questioning his father. He never blamed Kaikeyi. Even during the great sorrow, he never abandoned dharma. Dhaureya na enadhu? Dhaureya means the glorious descendant of the Raghu dynasty. Swami Desikan uses Dhaureya to remind us that Lord Rama brought glory to the Raghu Kulam to its highest peak. வீரம்க்கு தீரம்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? வீரம்னா strength against external enemies, physical heroism. தீரம்னா என்ன? Strength over one's own mind and emotions, moral and mental heroism. Veeram is courage in action. Dheeram is calmness in adversity, even in difficult situations. Veeram is winning battles. Dheeram is remaining established in dharma. ராமருக்கு இந்த டூ குணமும் இருக்கு. வீரமும் இருக்கு ராமர் கிட்ட. Why Swami Desikan mentions both? ஏன் சுவாமி தேசிகன் வீரமும் தீரமும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கா? ஏன்னா யாரு வேணாலும் வீரம் காமிக்கலாம் in a moment of excitement or angerல. ஆனா தீரம் ரொம்ப rare and it is the ability to remain composed, wise and righteous through every situation. கலங்காம இருப்பதுதான் தீரன். Churnikai 2 teaches us that never abandon dharma because of difficulty. Remain balanced in happiness and sorrow. Let wisdom guide courage. Live in a way that brings honor to our acharyas and lineage. Just as Lord Rama brought glory to the Raghu dynasty. Shri Ramabhadra Namaste Punaste Namaha. Shri Ramabhadra Namaste Punaste Namaha. Chaturmukheshwara Mukhaihi Putra Pautra Adishaline. Namasita Sametaya Ramaya Grahamedhine. Kavi Kataka Simha Katitam Kathora Sukumara Gumba Gambhiram. Bhavabhaya Desajametat Patita Mahavira Vaibhavam Sudhiyaha. Kavitarkika Simhaya Kalyana Gurashaline. Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha. With this, I conclude with my presentation. If there are any mistakes in my pronunciation or explanation, I humbly seek forgiveness from Perumal, my acharyas, and all the learned elders present here. Dhanyasmi Adiyan. அந்த காக்காசுர வதம் அப்படின்னு போட்டுட்டேன்னா, அது வதம் இல்ல, காக்காசுர விற்த்தாந்தத்துல அவர் எப்படி அவருடைய வீரத்தை காமிச்சார். வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்னு புல் எடுத்துட்டாரு இல்லையா. சோ அங்க வீரம் டிஸ்பிளே வாஸ் இன் காக்காசுர விற்த்தாந்தம் நாங்க போட சொல்லியிருந்தேன். அது வதம்னு வந்துட்டு அது நானும் கவனிக்கல. திருப்பி நீ ஸ்லைட் அனுப்பரிச்சு அந்த வார்த்தையை நான் கவனிக்கல. வதம் இல்ல, காக்காசுரனை வதம் பண்ணல இல்லையா பெருமானவனுக்கு பிரிமை கதை. சோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த கரெக்ஷன். சுவாமிகள் அனுபவிக்கலாம் பிரார்த்திக்கிறேன். இந்த குழந்தை வீடியோல வரலையா? ராக வீடியோல வரையம்மா? ஓ, குட்டி குழந்தை. என்ன வயசு? 8 வயசு இருக்குமா? 10 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே.
ரொம்ப நல்லா சொன்ன கண்ணா. ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் பழகிக்கும், வேற ஒன்றும் இல்லை. என்ன சொல்றேன், அழகா சொன்னேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கொஞ்சம் ஸ்பீடு குறையலாமோன்னு இருந்தது. ஆனா நீ அந்த டயத்துக்குள்ள சொல்லணுன்றதுக்காக வேகமா சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஜெய ஜெயவை சேர்த்துக்கணும். இன்ஃபர்மேஷனை தான் சொல்றேன். இந்த ஜெய ஜெயாங்கிறது ஆரம்ப ஜெய ஜெய மகாவீரா மட்டும் இல்லை. ஆக்சுவலா அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அன்வயம் அப்படின்னா ஜெய ஜெய மகாவீரா நமஸ்தே புனஸ்தே நமஹா, ஜெய ஜெய மகாவீர தௌரேயா நமஸ்தே புனஸ்தே நமஹா, எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்தது. அது மாதிரி தீர சப்தத்துக்கு டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ல மனசை மாத்திக்காம இருக்கிறது. அதாவது அந்த டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் சோகம் மட்டும் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அதாவது கஷ்டம் இருக்கிற காலத்துல கஷ்டம் வரும்பொழுது மனசை மாத்திக்காம, அதாவது தளர விடாம இருக்கிறது மட்டும் தீரத்துவம் இல்லை. எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல சோகம் இல்லாத இடத்துல கூட, எந்தெந்த சூழ்நிலையில நமக்கு மனசு விகாரம் அடையுமோ அந்த நிலையில விகாரம் அடையக்கூடாது. இந்த இடத்துல ஒரு யாரோ எனக்கு ஏழ்மை இருக்கு, சோகம் வரும்போது மட்டும் சோகப்படாம இருக்கிறது தைரியம் இல்லை. அதாவது எனக்கு என்கிட்ட ஏழ்மை இருக்கு, இந்த இடத்துல யாரும் இல்லை, காட்டுல ஒரு தங்க கட்டி விழுந்து இருக்கு, அப்ப அதை எடுத்துக்கூடாது. நான் உடைச்சு சாப்பிடணும். அது யாருதோ எந்த இல்லை அப்படின்னா அந்த வஸ்துவை எடுத்துக்காம இருக்கிறதும் தைரியம் தான், தீரம் தான் ஆகும். அதனால காளிதாசன் சொல்றான் விகார ஹேதோ சதி. இதுக்கு லட்சணம் ஆக்சுவலா காளிதாசன் இருக்கிறவா இந்த தீர சப்தத்துக்கு லட்சணம் சொன்னதுக்குள்ள காளிதாசன் சொன்ன லட்சணம் ரொம்ப வசந்ததுன்னு சொல்றேன். கிராஸ் ரெஃபரன்ஸுக்காக சொல்றேன், படிச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். நீ சொன்னது என்ன இருந்து விகார ஹேதோ சதி விக்ரியந்தே விக்ரயந்தே விக்ரியந்தே ஏகான்ன சேதாம்சி சயேவ தீராக. சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும்னா, சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம மனசு கண்டிப்பா மாறும். எப்பேற்பட்டவருடைய மனசும் மாறும். அப்பையும் தர்மத்துல புத்தி இருக்கணும், மனசு மாறக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் அப்போ நமக்கு தீரன்னு பேரு. இதை எங்க சொல்றான் அப்படின்னா, சிவன் பெருமாளை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க, அங்க பார்வதி வரா. பார்வதி அவ்வளவு அழகா இருக்கா, யாருக்கா இருந்தாலும் மனசு விகாரம் அடையும். ஆனா அவர் பெருமாளையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப சிவபெருமான தீரன்னு சொல்றான் காளிதாசன் குமார சம்பவத்துல. அங்க லட்சணம் சொல்லிருக்கான், எந்த இடத்துல மனசு விகாரம் அடையுமோ, அது கஷ்டமான நிலையில மட்டும் இல்ல, ஒரு பணத்தை பார்த்து விகாரம் அடைகிறதோ, லோகத்தில் இருக்கிற எந்த வஸ்துவை பார்த்து மனசு விகாரம் அடைகிற சூழ்நிலை இருக்கணும், ஆனா விகாரம் அடையக்கூடாது. அதுக்கு தீரன்னு பேரு. நன்னா சொன்னேன். அடியே